السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 21 ماہ رمضان المبارک کا دن تھا اور شہر کوفہ کی فضا سوگوار تھی۔ کوفہ شہر پر ہی کیا منحصر بلکہ جب سے جبرائیل امین نے شہادت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان کیا تھا، ملکوت اعلیٰ میں صف ملائکہ میں بھی ماتم و گریہ کا سما تھا۔ کوفہ کے تمام محبین اہل بیت اس چھوٹے سے گھر کے باہر جمع تھے جو مومنوں کے امیر کا مسکن تھا۔ اور یاد رہے، یہ دارالامارہ کی عمارت نہیں تھی بلکہ کوفہ کا ایک نہایت معمولی اور چھوٹا سا گھر تھا۔ 36 ہجری میں جب امیر کائنات کوفہ مستقل رہائش پذیر ہوئے تو دارالامارہ کی بجائے اپنے بھانجے جودہ ابن حبیرہ کے اسی گھر کو اپنا مسکن بنایا تھا، جو کہ حضرت ام ہانی کے بیٹے تھے۔ یہ چھوٹا اور نہایت معمولی سا گھر اپنے لیے امیر المومنین نے اس لیے پسند فرمایا تھا کہ یہ مسجد کے بالکل پڑوس اور بالکل ساتھ میں واقع تھا۔ اب یہ 40 ہجری اور 21 ماہ رمضان المبارک کا دن ہے اور شہر کوفہ کے تمام غیرت مند شیعہ اپنے امام کے اسی گھر کے باہر مغموم و مخزون حالت میں موجود تھے۔ یہاں جمع ہونے والوں میں سے ایک اسید ابن صفوان صحابی علی بھی تھے۔ ابن صفوان کہتے ہیں کہ جس دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت ہوئی، اس روز علی کے گھر میں یوں آہ و بکا اور نالہ و فغاں بلند تھا جیسے رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت مدینہ میں تھا۔ اس آہ و بکا میں ایک شخص گریہ کرتے ہوئے دروازہ علی کی طرف آیا اور جہاں کھڑے ہو کر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے اوصاف و کمالات بیان کیے۔ ابن صفوان کہتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ وہ اپنی گفتگو کے آخر میں کہہ رہا تھا کہ کنتا کالجبل لا تحرکہ العواصف، یعنی اے میرے مولا و آقا علی، آپ صبر و ہمت کا ایک پہاڑ تھے، ایک ایسا پہاڑ جس کو آندھیاں، طوفان، زلزلے اور حوادث زمانہ اپنی جگہ سے کبھی نہ ہلا سکے۔ ابن صفوان کے بقول جب اس شخص نے اپنا کلام ختم کیا تو ہم سب نے خوب گریہ کیا، مگر تھوڑی دیر بعد ہم اس شخص کو پھر وہاں نہ پا سکے کہ جانے وہ کون تھا اور کہاں چلا گیا۔ 21 ماہ رمضان المبارک کو در حقیقت یہ منادی کی طرف سے دی جانے والی ایک ندا تھی جس میں مومنوں کے امیر کے عمل کی گواہی دی گئی تھی، اور مومنوں کو یعنی مجھے اور آپ کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ دیکھو، زندگی میں کبھی مشکلات اور مصائب سے مرعوب ہو کر خوف نہ کھانا، بلکہ مصائب زندگی کے سامنے صرف چٹان ہی کیوں، ایک مضبوط پہاڑ بن جانا۔ منادی کی اس ندا میں میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام تھا کہ آزمائشوں کے وقت میں، امتحانوں کے وقت میں، تکلیفوں اور مصیبتوں کے وقت میں ہم نے اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں پہاڑ کو دیکھا ہے نا، کہ پہاڑ کس طرح سخت طوفانوں کے سامنے اپنے پورے قد اور اپنے پورے وجود کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا رہتا ہے۔ باد و باراں اور طوفان پہاڑ کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ ہاں، البتہ ان طوفانوں سے ایک کام ہوتا ہے کہ پہاڑ کے اوپر موجود جو گرد و غبار اور مٹی ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے اور پہاڑ صاف ہو جاتا ہے۔ پہاڑ مزید نکھر کر وہیں کھڑا رہتا ہے اور موجود رہتا ہے۔ طوفانی بارشیں چاہے کتنی سختی اور شدت کے ساتھ ہی کیوں نہ آ رہی ہوں، وہ پہاڑ کے اوپر ہریالی اگنے کا سبب بنتی ہیں، اور پہاڑ پر پہلے سے موجود گھنے درختوں کا رنگ نکھارنے کا سبب تو بنتی ہیں، لیکن اس پہاڑ کی نابودی اور بربادی کا سبب نہیں بن سکتی ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے ایک شاعر نے اسی طرح کی ایک منظر کو شعر میں بیان کیا ہے کہ جب ایک عقاب سخت طوفانوں کے تھپیڑے میں آیا تھا تو شاعر نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو، اپنے بڑے پروں کو پھیلاؤ اور اس آنے والی آندھی کی ہوا کو اپنے پروں کے نیچے کرو، یہ ہوا تمہارے اوپر اٹھنے کا سبب بن جائے گی۔ اور پھر یوں ہی ہوا، جب عقاب نے اس ہوا کے اوپر اپنے پروں کا دباؤ ڈالا اور اس ہوا کو اپنے پروں کے دباؤ کے نیچے لے لیا، تو اب وہ ہوا میں اوپر آسمان کی طرف اٹھنا شروع ہوا، اور شاعر نے مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تاریخ کی دامن میں ایسے ہزاروں عقاب اور ایسے ہزاروں ستارے موجود ہیں۔ حجر ابن عدی پر جب حوادث زمانہ نے آ کر سختیوں اور تکلیفوں کی بارشیں کر دیں اور ابن زیاد لعین جیسے خونخوار درندے سے ان کا واسطہ پڑا اور مطالبہ یہ تھا کہ علی پر لعنت کرو اور علی کی ولایت سے بری و ذمہ خود کو قرار دو اور اس بات کا اقرار کرو کہ تمہارا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو حجر ابن عدی جانتے تھے کہ یہ سختیاں اور مصیبتیں اگر حجر ابن عدی کے عزائم کے پروں کے نیچے آ گئیں تو عدی کے اس فرزند کا کردار آسمانوں کو چھو لے گا اور آسمان کے دمکتے چمکتے ستاروں میں سے ایک ستارہ بن جائے گا۔ اور پھر حجر ابن عدی نے اپنے آپ کو یہ سمجھایا اور ہم کلام ہو کر کہا کہ دیکھو حجر، یہ سارے حوادث زمانہ تمہیں بلندیاں عطا کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن فیصلہ یہ ہے کہ تم حوادث کے اوپر سوار ہوگے یا حوادث تمہارے اوپر، لہذا حوادث کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیا اور حجر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔
इसी कूफा में खजूरें बेचने वाले एक मामूली से दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया और उस दुकानदार यानी मीसम तम्मार से भी यही तकाजा था। और मीसम भी जानते थे कि ये आंधियां, ये तूफान मीसम को बुलंदियां अता करने के लिए आए हैं। और मीसम ने भी यही फैसला किया कि दावाए मोहब्बत अहले बैत में अगर कहीं जिंदगी में कोई कमी रह गई है तो अब ये जो तूफान आ रहे हैं ये उन कमियों और नकाइस को धोकर रख देंगे। इसलिए सूली पर जाकर फज़ाइल अली का मुजदा सुनाकर हमेशा हमेशा के लिए अम्र होकर बताया कि ये मुश्किलात मीसम को ऊपर उठाने के लिए आई थी, ये मीसम का कुछ नहीं बिगाड़ सकी हैं। छठे इमाम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का एक फरमान है जिसमें आपने हमें मुस्तकबिल के हवादिस के बारे में एक गाइडलाइन दी है। आप जानते थे कि मेरे मानने वालों को मुस्तकबिल में सख्तियों और मुश्किलात से वास्ता पड़ेगा, बल्कि एक हदीस में तो यहां तक आया है कि अगर आप अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार और तौहीद के शहदाई हैं, फस्तहिद लिल बला, तो आप सख्तियों और आजमाइशों के लिए तैयार हो जाओ। इन सख्तियों और आजमाइशों की तैयारी करते हुए सादे के आले मोहम्मद ने फरमाया था, अल मुमिनो कल जबल रासिख ला तुहर्रिकुहुल अवासिफ, कि तुम एक मोमिन हो और याद रखो मोमिन पहाड़ की तरह मजबूत होता है जिसे हवादे से जमाना हिला नहीं सकते। वो सानेहात में, हादसात में, मुश्किलात में, आजमाइशों और इब्तिलात के मुकाबले में खम नहीं होता, झुकता नहीं है, बल्कि जब हवादिस इस पहाड़ से टकराते हैं तो उसको निखारने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। वो इन हवादिस से मजीद बुलंद और मजबूत होकर निकलता है, मजीद खालिस हो जाता है और पाक व साफ हो जाता है। हजरत हुर से भी एक गलती हो गई थी। उनसे एक लग़ज़िश हुई कि उन्होंने फर्जंदे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रास्ता रोक लिया और अब वो चाहते थे कि अपनी इस गलती और लग़ज़िश का दाग हमेशा हमेशा के लिए धो लें। इसलिए उन्होंने पहाड़ बनकर मुश्किलात के सामने खड़े होने का फैसला किया और फर्जंदे ज़हरा के हमरा दुश्मन की तीरों, तलवारों और नेज़ों के सामने एक पहाड़ की तरह मजबूत होकर डट कर खड़े हो गए और शहादत का अजीम रुतबा और हमेशा बाकी रहने वाला एक किरदार पाया। मैंने और आपने अपनी जिंदगी में देखा है कि जिंदगी में कोई भी हमेशा एक से हालात में नहीं रहता, बल्कि लोगों पर जब मुश्किलात आती हैं तो वो अमूमन तौर पर दो तरह का बिहेव करते हैं। कुछ वो लोग हैं जो सख्त हालात का सामना करने वाले हैं, बल्कि उनको अपॉर्चुनिटीज और मौके में बदलने वाले हैं, उनसे इस्तेफादा करने वाले हैं। जब इन मुश्किलात में वो घिर जाते हैं और हवादे से जमाना का शिकार हो जाते हैं तो फिर उससे मजीद निखर कर सामने आते होते हैं। जबकि दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो हवादिस में, इम्तिहानात में फरार करने की कोशिश करते हैं, आहो बुका और शिकवा और शिकायत और वावेला करते हैं। मगर यकीन जानिए कोई भी इम्तिहान ना तो शिकवा और शिकायत से साहल होता है और ना ही आहो बुका से टल जाता है, और ना ही आपको तूले तारीख में किसी शख्स की मिसाल एग्जाम्पल के तौर पर सुनाई जाएगी कि उसने मुसीबत में शिकवा और शिकायत की हो और लोग उसकी अच्छी मिसाल को याद रखते हो। हाँ, हजारों मिसालें ऐसे लोगों की जो आज भी मेरे और आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, या फिर तारीख के सीने पर एक झूमर की तरह सजे हुए हैं कि जिन्होंने मुश्किलात की आंखों में आंखें डालकर एक पहाड़ बनकर उनका मुकाबला किया और फिर मर्दे मैदान बनकर सामने आए। लिहाजा इम्तिहान के लम्हात में मैंने, आपने अपने आप को परेशान नहीं होने देना है, बल्कि इन लम्हात में मेरे और आपके लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम खुदा को हरगिज फरामोश ना करें। यह बात बार बार खुद को याद दिलाएं कि वो जो 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है मुझ पर, वो कैसे मुझको हवादे से जमाना के सुपुर्द कर सकता है, वो कैसे मेरी ताकत से बड़ी चीज मेरे सामने ला सकता है। मां भी जब अपने बच्चे को नहलाती है ना तो वो चाह रही होती है कि यह साफ सुथरा हो जाए, ये प्यारा नजर आए, मगर अक्सर हमने देखा है कि उसका बच्चा रो रहा होता है मगर वो फिर भी नहलाती है बच्चे की बेहतरी के लिए, बच्चे के प्यारा नजर आने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही बाज हवादिस शायद मुझे और आपको पसंद ना आ रहे हों, मुश्किल नजर आ रहे हों, मगर वो 70 माओं से ज्यादा मेहरबान ये चाहता है कि इन हवादिस से गुजर कर हम निखर जाएं, हम साफ सुथरे हो जाएं, हमारा किरदार और ज्यादा खूबसूरत हो जाए। इसीलिए खुदाए मेहरबान जब भी अपने किसी बंदे से प्यार करता है तो इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब अब्दन गत्तहु बिल बलाए गत्ता, तो उसे इम्तिहान में गुतज़न कर देता है और चाहता है कि हम उन मसाइब के सामने एक पहाड़ की तरह खड़े हो जाएं और फिर हम अपनी जिंदगी की कामयाबियों की राहें यूं ही समेटते चले जाएं। दुआए खालिक़ कायनात हमें अपनी जिंदगी में आने वाली उलझनों और मुश्किलात के मुकाबले में पहाड़ जितना सब्र अता फरमाए, पहाड़ जितना हौसला अता फरमाए और हमेशा इंशाअल्लाह हम सबको कामयाबी से हमकिनार फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।